பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. நமோ நமக. பிரதக்ஷிணம். அரண் கோவில் வலம் வந்து பூக்கையால் அட்டி போற்றி எண்ணாத இவ் ஆக்கையார் பயன் என். அரண் கோயில் வலம் வந்து, வலம் வந்து என்றால் பிரதக்ஷிணம் பண்ணி, உனக்கு பிரதக்ஷிணம் நமஸ்காரம் பண்றேன்பா போய் சேரு என்று கோபத்தில் கூட சொல்கிறோமே, அப்படி நமஸ்காரத்துடனேயே அதன் அங்கமாக சேர்த்து சொல்கிற அந்த பிரதக்ஷிணம் என்பதைத்தான் வலம் வந்து என்று இங்கே ஆக்கையின் காரியமாக இந்த சரீரம் ஏற்பட்டிருப்பதற்கே பயனாக அப்பர் சுவாமிகள் சொல்லி இருக்கிறார். பிரதட்சிணத்தோடு இன்னும் சிலதும் சேர்த்து சொல்லி இருக்கிறார். பூக்கையால் அட்டி. அட்டி என்றால் தொடர்ச்சியாக போடுவது, பொழிவது. பூக்கையால் அட்டி என்றால் பூவை கையால் தொடர்ச்சியாக போட்டு ஈஸ்வரனுக்கு புஷ்பார்ச்சனை பண்ணுவதைத்தான் சொல்கிறார். ஆண்டாள் திருப்பாவையில் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினார் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க என்று பாடியிருக்கிறாள். மனோ வாக் காயங்கள் என்ற திரிகரணங்களையும் பகவத் பரமாக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் ஆர்டரை மாற்றி காயம் வாக் மனஸ் என்று இங்கே சொல்லி இருக்கிறாள். வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க என்பதில் வாய் மனஸ் பிளெயினாகவே தெரிகிறது. அப்படியானால் தூமலர் தூவி தொழுது என்கிறது காயத்தை பகவத் அர்ப்பணமாக்குவதே என்றும் ஆகிறது. அப்பர் சொன்ன பூக்கையால் அட்டிதான் தூமலர் தூவி. தொழுது என்பது நமஸ்காரம், விழுந்து பண்ணுவதாகவே இருக்கலாம், அல்லது புஷ்பாஞ்சலியாக தூமலர் தூவிய கையாலேயே கும்பிடுவதாகவும் இருக்கலாம். கைகால் கூப்பித் தொழீர் என்று அப்பர் கைக்கே தொழும் கிரியை சொன்ன மாதிரியே ஆண்டாளும் சொன்னதாயிருக்கலாம். ஆக்கையார் பயனென் என்ற அப்பர் பாடலில் வரும் பிரதட்சிணம் ஆக்கையின் அடிப்பாகமாக உள்ள பாதத்தால் பண்ணுவது. மத்திய பாகத்தில் உள்ள கையால் அர்ச்சனை, புஷ்பத்தை போட்டு அர்ச்சனை பண்ண வேண்டும். போற்றி எண்ணாத ஆக்கையின் முடிபாகத்தில் உள்ள வாயால் ஈஸ்வரனை போற்றி ஸ்தோத்ராதிகள் சொல்ல வேண்டும். உச்சி ஸ்தானம் தலை, அதை சொல்லித்தான் பாட்டே ஆரம்பித்தார். தலையே நீ வணங்காய் என்று தலையார கும்பிட்டு என்று இன்னோரிடத்தில் பாடியிருக்கிறார். தலையார கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கராசய போற்றி போற்றி என்றும் நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் என்ற பாடலில் ஜெய ஜெய சங்கர என்று இன்றைக்கு நாம் எல்லோரும் கோஷிக்கிறதைத்தான் அன்றைக்கே சங்கரா ஜெய போற்றி போற்றி என்று சொல்லியிருக்கிறார். சொல்லிக்கொண்டே போனால் ஒரு ஆனந்த வெறியே பிறக்கிறதோ இல்லையோ, அதைத்தான் கூத்தும் ஆடி என்கிறார். அவனும் கூத்தன், அவனுடைய பக்தியிலே நாமும் கூத்தர்கள். தலையால் வணங்குவதற்காக சொன்னேன். தலையால் வணக்கம், கையால் அர்ச்சனை, வாயால் ஸ்தோத்திரம் என்று இருந்தால் அதுவே ஆக்கையின் பயன் என்று இங்கே சொல்கிறார். இன்னொன்றும் பார்க்கிறோம். தலை, கை, கால் மூன்றுமே நமஸ்கார உறுப்புகளாக இருக்கின்றன. தலையை சாய்த்து நமஸ்காரம், கையை கூப்பி நமஸ்காரம், காலை மண்டி போட்டு நமஸ்காரம். பாதம் என்பது காலின் முடிவில் இருப்பது, லெக்கின் முடிவில் உள்ள ஃபுட். ஹஸ்தம் என்பது புஜத்தின் முடிவில் இருப்பது, ஆமின் முடிவில் உள்ள ஹேண்ட்.
ஒரு மனுஷ சரீரத்திலே எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் என்று சொல்லும் சிறிய பாகங்கள் தான் இவை. வலம் வருவதும் பூவட்டுவதும் இந்த சின்ன பாகங்கள் தான். மனுஷ சரீரத்தில் பிரதானமாக இருக்கப்பட்ட காலுடைய புஜத்தினுடைய காரியத்தையும் எல்லாவற்றையும் விட பிரதானமாக இருக்கப்பட்ட மார்பும் வயிறும் அடங்கிய டோர்சோவின் காரியத்தையும் சொன்னால்தானே ஆக்கையை சொன்னதாகும். அப்பர் சுவாமிகள் ஏன் சொல்லாமல் விட்டார்? இந்த சர்வாங்கங்களும் சேர்ந்து ஈஸ்வரபரமாக செய்கிற காரியம் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் தானே, அதை ஏன் சொல்லாமல் விட்டார்? எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால், சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஈஸ்வராராதனை, இறை வழிபாடு என்றாலே நமஸ்காரம் தான் என்று சர்வத்திரர்களும் எல்லோரும் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது அதை பற்றி சொல்ல அவசியமே கிடையாது என்றுதான் விட்டுவிட்டார். பெரிசாக விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுகிறோம். சமையற்காரரிடம் இன்னின்ன காய்கறியை போட்டு இன்னின்ன ஐட்டம் பண்ணு, இன்னின்ன பருப்பு போட்டு இன்னின்ன பக்ஷணம் பண்ணு என்று சொல்கிறோம். ஆனால் பிரதான ஐட்டம் சாதம் தான். ஆனாலும் அரிசியை போட்டு சாதம் பண்ணு என்று சொல்கிறோமா? சாப்பிட்டு விட்டு வந்தவர்களிடமும் என்ன சமையல் என்று கேட்டால் சாதம் தான் பிரதானமானாலும் அதை விட்டுவிட்டு பாக்கி அத்தனையையும் தானே சொல்கிறார்கள். இறை வழிபாட்டில் நமஸ்காரம் தான் சாதம். சிரித்து ஈஸ்வர பிரசாதத்தை பெற்றுத்தரும் சாதம். நாம் சாப்பிடுவது ஈஸ்வர பிரசாதம் தான் என்பதாலேயே சாதத்துக்கு அப்படி பேர் வந்ததோ என்னவோ. சத்வமான சாத்வன்னம், சாது அன்னம் என்பதே சாதம் ஆயிருக்கலாம் என்றும் அபிப்பிராயம் உண்டு. இறை வழிபாடு என்று தனியாக ஒன்று பண்ண வேண்டும் என்றில்லாமல் சதா சர்வ காலமும் உள்ளூர அவன் ஸ்மரணமாகவே இருந்து பேருக்காக, ஒப்புக்காக அல்லது பூர்வ கர்மாவுக்காக அன்றாட காரியங்களை பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு உசந்த நிலை உண்டு. அப்போது அந்த சர்வ சாதாரணமான திசையில் காரியம் எல்லாமே, ஒவ்வொரு காரியமுமே பூஜாங்கங்களாக, பூஜையின் அங்கங்களாகத்தான் அந்தராத்மாவுக்கு தெரியும். அந்த நிலை லபிக்க வேண்டும் என்று ஆச்சாரியாள் ஈஸ்வரனிடமும் அம்பாளிடமும் வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறார். என்னென்ன தினசரி காரியம், என்னென்ன பூஜாங்கம் ஆக வேண்டும் என்று அந்த 2 ஸ்லோகங்களில் சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்து வருவதை விட விரிவாக இஸ்லோகங்களின் விளக்கம் 6ஆம் பகுதியில் சௌந்தர்யலகரி என்ற பேருரையில் சர்வசமர்ப்பணம் என்ற பிரிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஈஸ்வரனிடம் வேண்டிக் கொள்ளும் போது ஆத்மாத்வம் கிரிஜாமதிஹி சகச்சராகா பிராணாகா ஷரீரம் கிரகம் என்று முதலில் ஒரு ஜீவனுக்கு உள்ள முக்கியமான நாளை ஆத்மா, மனஸ், பிராணன், சரீரம் என்ற நாளை சொல்லி ஈஸ்வரனேதான் ஆத்மா, அம்பாள் மனஸ், ஈஸ்வரனுடைய பரிவார கடங்களே 5 விதமான பிராணனும் அவனுடைய வாசஸ்தானமே சரீரம் என்று சொல்லிவிட்டு அப்புறம் காரியங்களை சொல்லி இன்ன காரியம் இன்ன பூஜாங்கம் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஆத்மா த்வம் கிரிஜாம் மதிஹி சகச்சராகா பிராணாகா ஷரீரம் கிருகம் பூஜா தே விஷயோபோக ரச்சனா நித்ரா சமாதி ஸ்திதிஹி சஞ்சாரகா பதயோகோ பிரதட்சிண விதியே. ஸ்ரீசரணர் மீண்டும் கூறுகிறார், சஞ்சாரகா பதயோகோ பிரதட்சிண விதியே ஸ்தோத்ராணி சர்வாகிரோ யத் யத் கர்ம கரோமி தத் தத் அகிலம் சம்போ தவாராதனம். இதில் நமக்கு விஷயம் சஞ்சாரகா பதயோகோ பிரதட்சிண விதிகி என்கிறது. காலால் எங்கே சஞ்சாரம் பண்ணினாலும் அது சுவாமிக்கு செய்கிற பிரதட்சிணமாகவே இருக்க வேண்டும் என்கிறார். அதாவது பிரதட்சிணம் என்பதை ஆச்சாரியாள் ஒரு முக்கியமான பூஜாங்கமாக சொல்லி இருக்கிறார். அம்பாள் விஷயமாக இதே மாதிரி சௌந்தர்ய லகரியில் தினசரி காரியம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பூஜாங்கத்தை சொல்லும் போது ஜபோ ஜல்பகா ஷில்பம் சகலம் அபி முத்ரா விரசனா கதிஹி பிராதக்ஷிண்ய கிரமணம். மீண்டும் கூறுகிறார், கதிஹி
பிராதக்ஷிண்ய கிரமணம் அசனாத் யாகுதி விதிஹி பிரணாமகா சம்வேஷகா. மீண்டும் கூறுகிறார், பிரணாம சம்வேஷகா சுகம் அகில ஆத்மர்ப்பணத்ருஷா சபர்யா பரியாயகா தம பவது யன்மே விலசிதம். இங்கே பிரதட்சிணம், நமஸ்காரம் இரண்டையுமே சொல்லி இருக்கிறார். ஈஸ்வர சம்பந்தமாக சொன்ன போது நமஸ்கார பிரஸ்தாவம் இல்லை. இங்கே இரண்டையுமே சொல்லி இருக்கிறார். அங்கே சஞ்சாரம் என்றதையே இங்கே கதி என்கிறார். நாம் நடக்கிற நடையெல்லாம் சுவாமிக்கு செய்யும் பிரதட்சிணமே என்ற பிரஜை இருக்க வேண்டும். சம்வேஷம் என்றால் தூங்குவது, தூங்குவதற்காக படுத்துக் கொண்டிருப்பது என்று இங்கே அர்த்தம். அப்படி படுத்துக் கொண்டிருப்பது அம்மா உனக்கு நான் பண்ணும் நமஸ்காரமாக இருக்கட்டும் என்கிறார். இரண்டிலேயும் சர்வாங்கங்களையும் பூமியில் நீட்டிக்கொண்டு சும்மாதானே கிடக்கிறோம். ஆனால் அந்த சும்மாவிலேயே ரொம்ப வித்தியாசம். களைப்பின் பேரிலே ஒரு பிரகிருதி தர்மமாக, இயற்கை விதியாக நித்ரைக்கு படுத்துக் கொள்கிறோம். நமஸ்காரம் நிஜமான நமஸ்காரம். மனசே அப்படியே அவளிடம் சரணாகதி என்று ஒப்புக் கொடுப்பதால் ஏற்படுகிற சும்மா நிலை. மனஸ் காரியம் பண்ணாததால் எண்ணமே எழும்பாமல் சும்மா இருக்கும் நிலை. சிரித்து நிஜமான நித்ரை எல்லாரும் செய்கிறோம். நிஜமான நமஸ்காரம் அது வருவதற்கு ஆரம்பமாகத்தான் நமக்கு தெரிந்த, நம்மால் முடிந்த நமஸ்கார கிரியையை பண்ணுவது. நித்ரை நமஸ்காரம் என்றால் குப்புறப்படுத்திக் கொண்டு தூங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாரா என்று கேட்கக்கூடாது. தலையோடு கால் நீள நெடுக கிடப்பது என்ற அளவுக்குத்தான் இரண்டுக்கும் சாமியம், ஒற்றுமை. மல்லாக்கவோ உருக்களித்தோ, அதிலும் இடது பக்கமாக உருக்களித்தோ தான் சயனிக்க வேண்டும். குப்புறப்படுத்தால் ஜேஷ்டாதேவி, மூதேவி. ஒன்றும் பண்ணாமல் கிடப்பது நமஸ்காரம், நடப்பது பிரதட்சிணம். இரண்டும் வேறே யோஜனை. ஒன்றும் பண்ணாமல் பகவத் சிந்தனை ஒன்றே பண்ணிக்கொண்டு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள். காலால் பண்ணும் காரியமாக உள்ள நடப்பதை முதலில் பண்ணி அப்புறம் காரியமில்லாமல் கிடக்கணும். பிரதட்சிண நமஸ்காரம் என்கிறபடி முதலில் வலம் வந்து அந்த வலத்தை முடிக்கிற இடத்தில் வணங்க வேண்டும். பிரதட்சிணம் என்பதில் வரும் தட்சிணம் என்பதைத்தான் வலம் என்பது காட்டும் வலது பக்கம் குறிப்பிடுகிறது. ஒரு சுவாமியையோ திருவண்ணாமலை மாதிரி கிரியையோ மகானையோ நடுவாக வைத்து அந்த மூர்த்தியின் பக்கம் நம்முடைய வலது பக்கமே இருக்கிற மாதிரி சுற்றுவதுதான் பிரதட்சிணம். இதையே வேறு விதமாக சொன்னால், பிரதட்சிணம் செய்கிற போது மூர்த்தி எப்போதும் நமக்கு வலது பக்கமாகவே இருக்கும். வலம் வருவது என்று தமிழில் சொல்வதில் ரொம்பவும் அர்த்த விசேஷம் இருப்பது தெரிகிறதல்லவா? சமஸ்கிருதத்தில் வலது பக்கத்தை தட்சிண பாகம் என்று சொல்கிறது. கிழக்கு முகமாக ஒருவர் உட்கார்ந்து கொண்டால் இந்த சரீரமே ஈஸ்வரனுடைய கோயில் என்று சொல்வதில் இந்த ஜீவனுடைய ஹிருதயம்தான் ஈஸ்வரன் இருக்கிற மூலஸ்தானம். ஹிருதய மத்திதான் சாட்சாத் அந்த ஈஸ்வரனே. அப்போது அவனுக்கு வலது பக்கத்தில் இந்த சரீரத்தின் வலது பக்கமாக இருப்பது எந்த திசையில் இருக்கிறது? தெற்கு தானே. அதனால்தான் அதற்கே தட்சிணபாகம் என்று பெயர் என்று தோன்றுகிறது. சரி, எதற்காக பிரதட்சிணம் பண்ணணும்? சுவாமியை ஏன் சுற்றணும்? ஊர் சுத்தாதே என்றே சொல்வது. இங்கே மட்டும் சுற்றச் சொல்லி இருக்கிறதே, ஏன்? ஊருக்கு எதிராக இது இருப்பதால் தான். அப்படியென்றால் ஊர் என்றால் உலகம், லோகம். லோகத்தையே பார்த்து தெரிந்து கொண்டிருந்தால் ஊர் சுத்தினால் லௌகிகம் என்கிற லோகத்தின் அல்ப சௌக்கியங்களை கொடுக்கும் விஷயாதிகளே நம்மை இழுத்து கொண்டு போய் பரம சௌக்கியத்தை அடைய முடியாமல் தடை பண்ணிவிடும். இந்த லௌகிகத்துக்கு நேரெதிராக தெய்வீகம், ஆத்மீகம் என்று சொல்கிற அந்த பரமசௌக்கியமான சமாச்சாரம் சுவாமி என்று இருக்கிறது. அப்போது லௌகிகத்தில் சுற்றப்படாது என்பதற்கு நேரெதிராக அவரை சுற்ற வேண்டும், சுற்றி வலம் வர வேண்டும் என்றுதானே ஆகிறது. அவன்தான் இந்த லோகத்துக்குள்ளேயும் லௌகிகம் என்கிறதற்கு உள்ளேயும் கூட இருக்கிறான். அவனன்று எதுவும் இல்லை.
என்ற பிரஜையோடு அத்தனை திசைகளிலும் நிறைந்திருக்கிற அவனை சுற்ற வேண்டும். இப்படி சுற்றி வருவதில் திசைகள் மாறினாலும் மாறாத மத்தியஸ்தானமாக அவனே இருக்கிறான் என்பதிலிருந்து சகலத்திற்கும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, ஈர்ப்பு மையம் அவன்தான் என்ற சத்தியத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதற்காகத்தான் பிரதட்சிண கிரியையை வைத்திருப்பது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஒரு சமயம், இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அப்போ கொஞ்சம் நிறைய இந்த ஆன்மீகத்துலலாம் ரொம்பவே ஒரு உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த நேரம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாமே. இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை மாதிரி இல்லை. அந்த சமயத்துல அப்போதைய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் திருச்செந்தூருக்கு போயிருக்கார். திருச்செந்தூருக்கு போயிட்டு சுவாமி தரிசனம் பண்ணான். அங்க பிரசாதத்துக்கு போய் நிற்கும்போது அங்க சீஃபா இருந்த அந்த அவெல்லாம் அந்த பூத்தின்னு சொல்லுவா. அவ என்ன பண்ணான்னாக்க வராட்சி முன்னாடி நிற்க வச்சு அவருக்கு தரிசனம் பண்ணி வச்சு அபிஷேகாதிகள்லாம் பண்ணி அலங்காரங்கள்லாம் சுவாமிக்கு பண்ணி அந்த மாலையெல்லாம் எடுத்து இருக்க போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில் அந்த விபூதி, திருச்செந்தூர்ல இலை விபூதி ரொம்ப விசேஷம். பன்னீர் இலைன்னு சொல்லுவா. அந்த இலையெல்லாம் இந்த விபூதி பிரசாதத்தை போட்டு அபிஷேகம் பண்ண விபூதியை அந்த பிரசாதத்துல போட்டு அது கொடுப்பா. எல்லாருக்குமே அங்க ஒரு என்ன வழக்கம்னா, கையில கொடுக்க மாட்டா. இப்ப பொத்துன்னு போட்டுருவா. கொஞ்சம் உயரத்துல இந்த பொத்துன்னு போடுவாங்க. நம்ம அமைச்சர் இருக்காரு, அறநிலையத்துறை அமைச்சர், அப்புறம் நீங்க தரிசனத்துக்கு போயிருக்காரு இல்லையா, ஒரு ஸ்பெஷல் இல்லையா, விஐபி இல்லையா, பட் அவருக்கும் அந்த போத்தி அந்த இலை விபூதியை மேல இருந்து அப்படி பொத்துன்னு போட்டார். போட்ட உடனே அந்த அமைச்சருக்கு மனசு கொஞ்சம் வருத்தமா போயிடுச்சு. இருந்தாலும் ஒன்னும் சொல்ல வந்துட்டார். அப்புறம் மனசுக்குள்ள என்ன நினைச்சுட்டார், தான் ரொம்ப உயர்ந்த ஜாதி இல்லைங்கிறதுனாலதான் இவர் இப்படி போட்டுட்டார் போல இருக்கு, எனக்கு இது ஒரு அவமானம் மாதிரி, கோவிலுக்குள்ள ஜாதி வித்தியாசம் பார்க்கற அப்படிங்கிற மாதிரி மன வருத்தம் வந்துட்டார். திருப்பி ஊருக்குலாம் வந்தாச்சு. வந்துட்டு ஒரு நாள் மீட்டிங் போது அவர் முதலமைச்சர்கிட்ட இது ஒரு மாதிரியா சொல்றார், இந்த மாதிரி கோவில்ல இப்படி நடக்கிறது, திருச்செந்தூர் கோவில்ல இந்த மாதிரி பண்ணினா எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா போயிடுத்து. இது மாதிரி எனக்கு குருக்கள் அவமானப்படுத்திட்டாரோன்னு எனக்கு தோணுது, அவமதிச்சுட்டாரோன்னு கூட எனக்கு தோன்றது. அதை கிட்டத்துல கையில கொடுத்துருக்கலாம், வாங்கிக்க சொல்லலாம். அதை விட்டுட்டு பொத்துன்னு போடுறது இவ்வளவு சரியா இல்லையே. அந்த சமயத்துல மகா பெரியவா சென்னைக்கு அருகில ஒரு கிராமத்துல ஒரு முகாம் பண்ணிருக்கா. இந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் போய் முதல்வர்கிட்ட இதை பத்தி விஞ்ஞாபனம் பண்ண உடனே ஒரு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு முதல்வர் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்துட்டார். ஸோ முதல்வர் வரார் அப்படின்னு சொன்னாக்க முதலமைச்சரை பார்க்கறதுக்காக கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவார். அந்த சமயத்தில் ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு மற்ற வாழெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருப்பா. பெரியவா இவரோட ஏகாந்தமா பேசணுன்றதுக்காக முதலமைச்சர் போனார். பெரியவாளை பார்த்தார், பேசிட்டு இருந்தார். ரொம்ப சௌஜன்யமா பல விஷயங்கள்லாம் பரிமாறிக்கப்பட்டது. நிறைய அறிவுரைகள்லாம் கேட்டுண்டார். பெரியவாளும் தனக்கு என்ன சொல்ல தோணுதோ அதெல்லாம் அந்த முதலமைச்சருக்கும் சொன்னார். சொல்லி முடிஞ்ச உடனே ரொம்ப தயக்கத்தோடையே இந்த முதலமைச்சரை பார்த்து பெரியவா கேட்டா, என்னோ தயங்கராப்புல தெரியறது சொல்றதுக்கு, சொல்லு என்ன நானும் சொல்லு கேட்டுக்கிறேன். அப்போ முதலமைச்சர் சொன்னார், மாதிரி நம்ம அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சமீபத்துல திருச்செந்தூர் போயிருந்தாராம். அங்க பிரசாதம் கொடுக்கும்போது இலை விபூதிய பொத்துன்னு தூக்கி போட்டாலாம். அவருக்கு ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமா போயிடுது. என்ன கையில கொடுக்கலாமோனோ, அது என்னது தூக்கி போடணும், ஏன் ஒருவேளை அவருடைய ஜாதிய மனசுல வச்சுட்டு அப்படி பண்ணினாரா என்ன, இதனால அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். இது பெரியவர் தான் கொஞ்சம் பார்த்து இதுக்கு ஏதாவது இது சொல்லணும். சொன்ன உடனே பெரியவா அப்படி ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணானா,
அன்னைக்கு முதலமைச்சர் இந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சரையும் கூடவே கூட்டின்னு போயிருக்கார் பக்கத்து கூடவே. அந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சரை பெரியவா முன்னாடி பார்த்திருப்பாளோ பார்த்துக்க மாட்டாளோ அதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு. ஆனா இவர் கூட கூட்டின்னு போய் பின்னாடி நிக்க வச்சுட்டு இருக்கார். பெரியவார் பார்த்து சொன்ன ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அசௌரியம் ஏற்பட்டது. அப்ப அவர் போய் புஜங்க ஸ்தோத்திரம்னு ஒண்ணு பண்ணினார். அது புஜங்கம்னா பாம்புன்னு அர்த்தம். அந்த பாம்பு எப்படி நெளிஞ்சு போறதோ அது மாதிரி அந்த ஸ்லோகம் இருக்கும், அந்த புஜங்க ஸ்தோத்திரம் இருக்கும். அந்த புஜங்க ஸ்தோத்திரத்துல அவர் ஒரு இடத்த சொல்றார், அந்த செந்தில் ஆண்டவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ண அந்த விபூதி அந்த இலையில வச்சு கொடுக்கறாளே அந்த இலை விபூதி பத்திர பூத்தின்னு பேர். பத்திரம்னா இலை, பூத்தின்னு விபூதி. அந்த விபூதியை பார்த்தா எல்லா வியாதிகள், பேய் பிசாசுகள், பில்லி சூனியங்கள் எல்லாமே திரும்பி பார்க்காத ஓடுறது அப்படின்னு அவர் சொல்றார். இந்த புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தை பாடி முடிச்ச உடனே அவரோட வியாதியும் குணமாயிடுது. அவருக்கே அந்த இலை விபூதிய கையில படாத மேல இருந்து மடியா தூக்கி அந்த போத்தி போட்டதா தான் சரித்திரம் சொல்றது. ஆதிசங்கருக்கே அப்படித்தான். ஏன்னா அந்த இலை விபூதி அவ சுவாமி கிட்ட இருந்து எடுத்து பிரார்த்தனை பண்ணி நமக்கு அப்படி தூக்கி அப்படி போடும்போது நேரா கையில அப்படி விழுறதுன்னா அருள் விழுற மாதிரி அர்த்தமே தவிர, இது மன்னரா இருந்தாலும் அப்படிதான் பண்ணுவா, மக்களா இருந்தாலும் அப்படிதான் பண்ணுவா. இன்னைக்கு போய் நம்ம பார்த்தோம்னா கூட அது எல்லாருக்கும் ஒரு எந்த விதமான வித்தியாசமும் பார்க்காத, பாகுபாடு இல்லாம எல்லாருக்கும் அப்படித்தான் அவ போடுவா. இது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம கேரளா பக்கம் போயிட்டோம்னு இருக்கிற அந்த கோவில்ல குருவாயூருக்கு போனாலும் சரி, திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில் போனாலும் சரி, இல்லன்னா வர்க்கலையில ஜனார்தனனுக்கு போனாலும் சரி, இல்லை வேற எந்த சோட்டானிக்கிற பகவதி எந்த கோவிலுக்கு போனாலுமே அவ சந்தனத்தை உருட்டி அப்படி லொட்டன் அப்படி கையில போடுவா, தூக்கி அப்படித்தான் போடுவா. பட்டுன்னு கையில விழும். அதுவும் எவ்வளவு வேஸ்டே பண்ண மாட்டா. உனக்கு இட்டுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் அதுல போடுவா. நீ மேல கேட்டா கூட கொடுக்க மாட்டா, அப்படித்தான் போடுவா. இது அவமானப்படுத்துற மாதிரி இல்ல. அந்த இலவு பூஜையை பத்தி பெரியவா என்ன சொல்றா அப்படின்னாக்க, ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அப்படி சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்றா தெரியுமா? அபஸ்மார குஷ்ட க்ஷயாச பிரமேக ஜுரோன்மாதி குன்மாதி ரோகான்மகாந்தக பிசாச்சாச்ச சர்வே பவத் பத்திரபூதிம் விலோக்கியக்ஷணா தாரகாரே ஜவந்தே. இந்த அபஸ்மாரம்னா பில்லி சூனி வைக்கிறது, குஷ்டம்னா கர்ம வியாதி, மேக வியாதி, ஜுரம், குன்மம், இந்த மாதிரி எத்தனையோ வியாதிகள், பிசாச்சு, பிரேத்தது, இந்த எந்த பாதிப்புகளா இருந்தாலும் இந்த செந்தில் ஆண்டவனுடைய இலை விபூதியை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே நம்ம விட்டு தாரகாரே திரவந்தே, நம்ம விட்டுட்டு ஓடியே போயிடுறதுன்னு சொல்ற. அப்படி மகிமை வாய்ந்த இலை விபூதியை எப்படி கொடுத்தாலும் வாங்கி எடுத்துன்னு வர்றது, ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கிறது தான் நம்ம பண்ற ஒரு கௌரவம். ஆதிசங்கருக்கே அப்படிதான். அப்படின்ற போது நம்ம எல்லாம் எந்த மாதிரி அப்படின்னு கேட்டாலாம் பெரியவா. உடனே முதலமைச்சர் அப்படியே ஒத்து நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட். நம்ம ஆதிசங்கருக்கு முன்னாடி நம்மளாம் ரொம்ப சாதாரண மக்கள் தானே, அதனால இதுல எனக்கு எந்த தப்பு இருக்கிறதா தெரியல அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி பார்த்தாராம். யாரு? அறநிலையத்துறை அமைச்சர். அவரும் அதை அப்படியே என்ன பண்ணாராம், ஆஹா இது என்ன அழகான விளக்கம் பெரியவா கொடுத்துட்டா, நாம தான் தப்பா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எழுந்து நின்று விழுந்து பெரியவா முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். தன்னுடைய தவற உணர்ந்தாராம். இனிமே எந்த சம்பிரதாயத்தையும் நம்ம தப்பா நினைக்க கூடாது அப்படின்ட்டு அவர் புரிஞ்சுண்டாராம். ஏன்னா எந்த இடத்துல எந்த ஊர்ல எப்படி இருக்கணுமோ, பி ஏ ரோமன் இன் ரோம் சொல்றோம், அந்த மாதிரி எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணுமோ, எந்த ஊர்ல எந்த வழக்கமோ அதை கடைபிடிக்கிறது தான் நம்முடைய தர்மம் அப்படிங்கறத பெரியவா ரொம்ப அழகா உணர்த்தினா. அந்த பெரியவாட மேல ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்தோத்திரத்தோட நம்ம இன்றைய ஒரு பகுதியை நிறைவு பண்ணலாம் இல்லையா? காஞ்சிபுராதீஷ சம்போ சுஸ்வாகதம் தே தயா சிந்தோ வாஞ்சித பிரதாயக பிரபோ வரதோ பவ சதா அஸ்மத் குரு காஞ்சனவத் பிரகாஷ காத்ர கருணாரச பரிபூரித நேத்ர காமாட்சி அம்பிகா கடாட்ச பாத்ர கலயே தவ பத சேவனம் சதைவ ஸ்ரீசந்திரசேகர சரஸ்வதி குரு சங்கராச்சார்ய ரூபதர பிரபோ ஸ்ருதபக்த ஜனபவ மோச்சக குரு
चिन्तितः सज्जन रक्षक प्रभो कामकोटिपीठस्थयतीश कामान्तकतनय समान सूर सामादि चतुर्वेद सारमय रूप त्वामेव सततं भजेऽहं भजे कम्पानतीतीरवास महेश काषाय दण्ड कमण्डलधृतकर अम्भोज षण्मुख निपानन शूर संहारवत् संहर मम तापं जय जय शङ्कर पाहि प्रभो हर हर शङ्कर त्राहि गुरो मया कृत सकल दोषान् हर महितकृपाकर मां पाहि ईश श्रीचन्द्रशेखर सरस्वती गुरो शङ्कराचार्य रूपधर प्रभो श्रुतभक्त जनभव मोचक गुरो चिन्तित सज्जन रक्षक प्रभो श्रीचन्द्रशेखर सरस्वती गुरो श्रीचन्द्रशेखर सरस्वती गुरो जय जय शंकर हर हर शंकर श्री गुरुभ्यो नमः राम राम பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். வசுதேவசுதம் தேவம் கம்சச்சாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும். கிருஷ்ணர் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிற பட்டத்தை முதல்ல யாரை சொல்லி கூப்பிட்றோம் அப்படின்னு கிருஷ்ணரை தான் கூப்பிட்றோம். நாராயணம் பத்மபூம் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அந்த பகவான் தான் கிருஷ்ணராக இருக்கார், அவரே தான் குருவாக இருக்கார் அப்படிங்கிறோம். அந்த பகவானே இந்த கிருஷ்ணரே தான் சாட்சாத் நாம பார்க்குற பிரத்யக்ஷ தெய்வமாக குருவாக காஞ்சி பெரியவாளாக வந்த இந்த பெரியவா இந்த உலக மக்களுக்குத்தான் அப்படின்னு இல்லை, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஹிதத்தையே நல்லதையே பண்ணினவர். அது பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு அவதாரம். அப்படி இருந்து பெரியவா தான் இந்த பசுவத தடுப்பு இயக்கத்தை முக்கியமாக இருந்து அதை ஆதரித்து அதுக்கு பேராதரவு கொடுத்து இந்த பசுவதையை தடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஒரு கருணையினால்தான் ஜீவ காருண்யத்தினால அந்த பசுங்கிறது அவ்வளவு புனிதமாக இருக்குது அப்படின்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பசு அப்படின்னாலே எது அப்படின்னு நாட்டு பசு அப்படிங்கிறோம். இந்த பசுவுக்கு நமக்கு சாஸ்திரத்தில் பசுவுக்கு என்ன புனிதத்தன்மையெல்லாம் சொல்லியிருக்கோ, அந்த பசுட்டேந்து வர அந்த ப்ராடக்டில் என்னென்னலாம் நல்ல குணங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கோ, இது அத்தனைக்கும் எங்கே இருக்குன்னு நமது தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்டு பசு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு தான். பொதுவாக நம்ம பசுன்னாலே அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த சீம பசு இல்லாமல் வர ஆரம்பிச்சிருத்து, ஜெர்சி அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். அதுவும் பசு தான், நாட்டு பசுவும் பசு தான்னா கூட உருவத்தில் வேணால் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கலாம், அதே மாதிரி பால் மாதிரி இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆராய்ச்சி இல்லாமல் சொல்கிறா, விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி இல்லாம் நமக்கு இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இது மாதிரி பல ப்ராப்ளங்களுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த ஜெர்சி பசுவோட பால் அப்படின்னே கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறா. ஆனால் இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டு நாட்டு பசுங்கிறது, அதோடது எல்லாமே நல்லதுக்குத்தான். நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும், பசுஞ்சாணி போட்டு அந்த இடத்தெல்லாம் மொழி தொடச்சி சுத்தம் பண்ணினோம்னா அதில் உள்ள கிருமிகள்லாம் போகிறது, அதில் உள்ள இந்த பொல்யூஷன்லாம் போயிடுறது அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பசுஞ்சாணியை கையால் தொட முடியல, ஒரே பேட் ஸ்மெல்லு வருது அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையோ. நீங்கள் அவசியம் பார்த்து இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நாட்டு பசுவோட சாணத்தை எடுத்து பாருங்க, துளிக்கூட நாராது. அந்த நாட்டு பசு சாணத்துக்கு தான் இந்த ஆன்டிபாக்டீரியல் எஃபெக்ட் எல்லாம் இருக்குது. அது நாரவே நாராது. அதை கையை எடுத்து மொழிகினோம்னா இன்னும் நல்லா ஜம்முன்னு தான் இருக்கும், துர்க்கந்தம்லாம் அதில் இருக்காது. அதே இந்த ஜெர்சி இதை எடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த நாத்தெல்லாம் நாரும். அதனால தான் குழந்தைகள்லாம் அதை போய் தொடர்றதுக்கு அருவறுப்பு பட்டுறா. அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த நாட்டு பசு சாணமாக இருந்தாக்க நமக்கு அருவறுப்பே வராது. விபூதி அப்படின்னா அந்த நாட்டு பசு சாணத்தில் தான் நாம் முட்டாம் போட்டு அதில் தான் விபூதி பண்ணிக்கணும். பண்ணி அதை சர்வாங்கத்திலையும் பூசினோம்னா நமக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம்லாம் வராது அப்படின்லாம் சாஸ்திரம்லாம் சொல்கிறது. இப்படி அந்த பசுமாட்டு நாட்டு பசுட்டேந்து வரதுல அது பாலாக இருக்கட்டும், அதில் இருக்கிற தயிராக இருக்கட்டும், வெண்ணெயாக இருக்கட்டும், நெய்யாக இருக்கட்டும், சாணமாக இருக்கட்டும், கோமூத்திரமாக இருக்கட்டும். இந்த கோமூத்திரம்லாம் கேன்சருக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய அருமருந்து அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது இப்போல்லாம்.
இப்படி எல்லாமே சர்வமும் பிரயோஜனமாக இருக்கிறது அந்த பசுவோட ப்ராடக்ட்ஸ். அதனால தான் அந்த கோவை அப்படி நாம் முக்கியமாக சொல்கிறோம். அதுக்கு மேலே எல்லா தேவதைகளும் இதில் வாசம் பண்ணுறதா சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறதுனாலே இந்த கோவை நாம் பூஜை பண்ணி பூஜை பண்ணி வழிபடுறோம். அதனால்தான் எந்த ஒரு நல்ல காரியத்திலையும் கோபூஜை முதல்ல பண்ணுறோம். இன்றைக்கும் மடத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி மடத்தில் தினம் காலங்காலத்தால் கோபூஜை நடக்கிறது, கஜ பூஜை நடக்கிறது, எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் சந்திரமௌலீஸ்வருக்கே பூஜை. அப்படி இருக்கிற அந்த கோவை நாம் அலட்சியமாக இருக்கக்கூடாது, அதை கண்டுக்காத இருக்கக்கூடாது, அதை சம்ஹாரம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அனுப்பக்கூடாது. அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பசுவத தடுப்பு இயக்கத்தை பெரியவா ரொம்ப வலியுறுத்தி சொன்ன. அந்த பசுக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு நமக்கு செலவில்லாத எவ்வளவு எளிமையாக காப்பாற்ற முடியுமோ காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக இந்த கரிகா பழத்தோல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த காலத்தில் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஹோட்டல்லையும் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்லாம் இருக்குது. அதில் எத்தனையோ வீடு வீடாக இருக்கிற கரிகாத்தோலை விட இது மாதிரி பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் இன்னும் நிறையா கரிகாத்தோல்லாம் வரலாம். அதெல்லாம் எப்படி வேஸ்ட் பண்ணுறாலோ தெரியாது. இதை கேட்குறவாள்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு முயற்சி பண்ணி அதை மாதிரி நிறையா இருக்கிற அந்த கரிகா பழத்தோல் எல்லாம் எடுத்து நல்ல இருக்கிறத கொண்டு இந்த பசுக்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தாலே பெரிய புண்ணியத்துக்கு புண்ணியமும் சேரும். பெரியவா அதில் பிரீத்தியும் அடைவா. அந்த வாயில்லாத ஜீவன்களாமும் நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணும். அப்படி இந்த கரிகா பழத்தோல்லாம் பல பேர் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இன்னமும் நமக்கு தெரியலையே வழியே பல பேர் பண்ணிட்டு இருக்கா. பெரியவா சொன்ன காரியங்கள்லாம் பல பேர் அங்கங்கே பண்ணிட்டு இருக்கா. அது வெளி உலகத்துக்கு வேணா தெரியல. காரணம் பெரியவா எப்படி விளம்பரம் இல்லாத அவளோட காரியம் எல்லாம் எப்படி எளிமையா இருந்ததோ அதே மாதிரியே பெரியவா பக்தா எல்லாருமே ஒரு விளம்பரம் இல்லாத பேர் புகழுக்கு ஆசைப்படாத எளிமையாவே கைங்கரியமா பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனாலேயே உலகத்துக்கு தெரியல. சரி இது தெரியணுமான்னு இப்படி 4 பேருக்கு இது மாதிரி இருக்கு பண்ணறான்னு தெரிஞ்சுன்னா அதுல போய் எல்லாரும் சேர்ந்துன்னு பண்ணினா இன்னும் கொஞ்சம் நன்னா இந்த காரியங்கள்லாம் சிறப்பா நடக்குமேங்கிறதுக்காக தான் ஒரு தாபத்துல தான் இதை நான் இப்போ சொல்றேன். அந்த கரிகாப்பழத்தோல் பல பேர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து கொடுத்தா. அதில் கரிகாத்தோல் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் சொன்னேன். அவர் பெரியவா உத்தரவுப்படி வாராவாரம் வியாழன் வெள்ளி அவள் ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த கரிகாப்பழத்தோல்லாம் சனிக்கிழமை கார்த்தால கலெக்ட் பண்ணி வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இன்னொரு பக்தர் சிவராமன் அப்படின்னு இவர் சங்கர நேத்திராலங்கிற நிறுவனத்தில் இருந்து அவர் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னால் பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறது ரெகுலராக வாராவாரம் அவரும் தங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற இடத்துலேருந்தெல்லாம் இந்த கரிகா தோல்லாம் பழத்தோல்லாம் வாங்கிட்டு கொண்டு போய் பெரியவா இருக்கிற இடத்துல கொடுத்து அந்த கோசாலையில் கொடுத்துருக்கார். இவரை பார்த்தோன்னே பெரியவா கூடுவா. இது மாதிரி தெரியும் இவர் ஓரமாக நின்னா கூட கரிகா தோல் அப்படின்னு தெரியும். இப்படி வாராவாரம் பண்ணிட்டு போகிறதே அந்த பெரியவாளோட கவனம் எப்படி அவ எதில் எல்லா காரியத்திலும் எப்படி அக்கறையோடு கவனிக்கிறா பண்ணுறா அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் இது மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த சிவராமன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போறார் இல்லையா, அப்படி ஒரு பெரிய கோணியில் வாங்கிட்டு போய் இங்கேருந்து மெட்ராஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி பஸ்ஸில் எடுத்துன்னு போய் அதை அங்கே பெரியவாளுக்கு முன்னால் வச்சா அந்த பக்கத்தில் கோசாலை அதில் போட சொல்லுவா. எல்லாம் வந்து திங்கும். பசுக்கெல்லாம் அவுத்து விட்டுற சொல்லுவா. எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போவோம். பசு கண்ணுக்குட்டி எல்லாம். அப்படி ஒரு தரம் போடலான்னு பொறுத்தே பெரியவா இங்கே கொட்டு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் கொட்ட சொன்னா. கொட்டினா அதை கையால் திராவ சொன்னா அதில் பார்த்தா கீரை கட்டு இருந்தது. 2-3 கீரை கட்டு முழு கட்டா. பெரியவா உடனே இந்த சிவராமன்ட்ட கேட்குறா, ஆமாம் நான் அந்த கரிகா தோல் பழத்தோல்லாம் தானே வாங்க சொன்னேன், அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் தானே வாங்க சொன்னேன், இது எப்படி முழுசா கீரை கட்டு இருக்கு? இவருக்கு புரியல. ஏதோ பல வீட்டில் போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரோம், அதில் யாரும் என்ன போட்டான்னு தெரியும். அப்படியே போய் அந்த பையன் நெட்டினா அவள் போடுறா. இல்லை யாரும் என்ன போட்டான்னு ஞாபகம் இல்லை, தெரியல, போன இடத்துல யாரான்னு போட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு. நீ பெரியவா சொல்கிறா, அடுத்த தரம் பார்க்குறதே கலெக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் நீ நோட் பண்ணிக்கோ, கவனிச்சுக்கோ. கரிகா காய்கறி பழத்தோலை தான் வாங்க சொல்லிட்டு அவள் யாரோ முழு கட்டாவே போட்டிருக்கா. அவள் என்ன நடந்திருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன். நீ ஒரு சின்ன பையன் பாவம் வாரம் வந்து கேட்குற இல்லையா, அவள் அந்த கரிகா தோலெல்லாம் சேமித்து வச்சுக்கிறதுக்கு மறந்து போயிருப்பா, தூக்கி குப்பையில் போட்டிருப்பா. நீ போய் கேட்டோன்னு ஞாபகம் வந்திருக்கும், ஐயோ பாவம் குழந்தை வந்து மெனக்கிட்டு கேட்குறான், அவனை வெறுங்கையா அனுப்ப வேண்டாமேன்னு வச்சிருக்கிற கீரைக்கட்டில் 2 தூக்கி போட்டுட்டா. ஏன்னா மாட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் நான் கீரைக்கட்டாக இருக்கட்டுமேனு போட்டுட்டா போல இருக்கு. அதனால இனிமேல் இதெல்லாம் கவனித்து வாங்கிட்டு வா. அவளுக்கு உபயோகம் இல்லைன்னு வேண்டான்னு தூக்கியது தான் இங்கே போடணுமே வழிய நீ வந்து கேட்டுட்டேங்கிறதுக்காக பச்சாதாபட்டு அவள் சாப்பிட்றதுக்கு வச்சுருக்கிறது இங்கே போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னா. இந்த சிவராமனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம்,
என்ன பெரியவா இப்படிலாம் ஏதோ கரியா கழுத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து மாட்டுக்கு போடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாத, எந்த அளவுக்கு அக்கறையோடு அதை கவனிக்கிறா பாரு அப்படின்னு. இதை ஏன் பெரியவா பண்ணி காமிக்கிறான்னா, நமக்கு ஒரு அக்கறை ஒண்ணுங்கிற, ஏதோ மெக்கானிக்கலா நம்ம பண்ற காரியம் ஏதோ பெரியவா சொல்லிக்கா நான் பண்றேன், பெரியவா சொல்லிக்கா பண்ணிக்கிறேன், அப்படி பண்ணக்கூடாது. அதுல ஒவ்வொரு சமயம் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நமக்கு அதுல ஸ்ரத்தை இருக்கணும், கவனம் இருக்கணும். அது அப்படி பண்ணாதான் அது தபஸ். அப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா அப்படி சுட்டி காமிக்கிறதுக்காக சில இதெல்லாம் இது மாதிரி அப்பப்போ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணுவா. அது சொல்லிட்டு அப்புறம் அதுல வெங்காயத்தோல் இருக்கா பாரு அப்படின்னு. வெங்காயத்தோல் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு இந்த மாட்டுக்கு கொடு அப்படின்னு. இது இனிமேல் நம்ம போகிற இடத்துல இது இல்லாமல் பார்த்துட்டு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட எதிர்பார்ப்பு. வெங்காயத்தோல் அப்படின்னோடனே ஞாபகம் வருது, மெடிக்கலே ஏதோ சொல்கிறா வெங்காயத்துக்கு இந்த இருக்குது அது இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி சொன்னால் கூட நமது சாஸ்திரங்களில் இந்த வெங்காயம் பூண்டு இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு ரஜோகுணத்தை கொடுக்கறதுனால அது நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நமக்கு சத்வகுணம் வளர்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு இடைஞ்சலாக இருக்கும். அதனால இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆகார நியமத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்குது. நமக்கு இந்த குணத்தை ஒட்டித்தான் நம்மளோட நடவடிக்கைகள்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு எப்பொழுதும் நம்மளோட நடவடிக்கை எப்பொழுதும் அமைதியாக சாந்தமாக இருக்கணும். அப்படின்னா நமக்கு சத்வகுணம் மேலிட்டு இருக்கணும். அந்த சத்வகுணத்தை வளர்க்குறாப்புல என்னென்ன ஆகாராதிகள்லாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் வச்சுக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சாஸ்திரம் இந்த கட்டுப்பாடெல்லாம் விதிக்கிறது. அதனாலே தான் எல்லா மகான்களுமே இதெல்லாம் விளக்க சொல்றா. இதை நாம எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு நல்லது. நமக்கு குணம் முக்கியம், குணம்தான் முக்கியம். ஒரு மனுஷனை மனுஷனாக்குறது குணம்தான். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பர்சனாலிட்டி உடம்புங்கிறது. இந்த உடம்புக்கு வெளியில என்ன வந்தா கூட வியாதி வந்தா கூட வேற ஒன்றும் இல்லைன்னா ஒன்றை வச்சு நம்ம சரி பண்ணிட்டு விடலாம். ஆனால் அந்த குணம் மட்டும் தெரிஞ்சு போயிடுத்துன்னா அதுக்கு எந்த மருந்தும் சரிப்பட்டு வராது, எதாலையும் தீர்க்க முடியாது. அதனால அந்த குணம் கெடாத இருக்கணுங்கிறதுனால தான் மகான்கள்லாம் நமக்கு இப்படிலாம் ஜாகிரதையாக உபதேசம் பண்ணி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டே வரா. அப்படிதான் இருந்தா. இந்த வெங்காயம்னு ஞாபகம் வருது. ஒரு கோபாலபுரத்தில் நீலகண்டையர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், மடத்துக்கு நிறைய கைங்கரியம் பண்ணக்கூடியவா. அவள் வீட்டுக்கு என்ன பண்ணா, ராமேஸ்வரத்தில் விஸ்வநாதன் அப்படின்னு ஒரு பிரம்மச்சாரி, அவர் ராமேஸ்வரம் மடத்தை பார்த்துட்டார். அவரை என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு நீ போய் நீலகண்டராத்தில் போய் 4-5 நாள் இருந்துட்டு வா கோபாலபுரத்தில் அப்படின்னு மெட்ராஸ்க்கு அனுப்பிச்சா. அவர் இந்த நீலகண்டராத்துக்கு வந்தார். பெரியவா முன்னாலே சொல்லிட்டா, இது மாதிரி ராமேஸ்வரம் விஷு வந்து உங்கள் ஆற்றுல 4-5 நாள் இருப்பன் அப்படின்னு. அவனுக்கு எல்லாம் சமைச்சு போட்டு பார்த்துக்கோ அப்படின்னு. பெரியவாளே சொல்லி மடத்துலேருந்து ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்கான்னா உபச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு கேட்பானே. அந்த நீலகண்டையர் சம்சாரம் பிரமாதமாக வகையாக அவருக்கு வேளைக்கு சமைச்சு போட்டு எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. இந்த விஸ்வநாதனுக்கும் தெரியாது பெரியவா எதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கான்னு. அந்த நீலகண்டையர் அவாத்து பேருக்கும் இந்த பையன் எதுக்கு வந்திருக்கான்னு தெரியாது. இந்த விஸ்வநாதன்ட்ட என்ன சொல்லியிருந்தான்னா, நீ அவாத்துக்கு போ, ஒரு நோட்டு பென்சில் எடுத்துன்னு போ, கார்த்தாலேருந்து அவாத்துல என்னெல்லாம் காப்பி கொடுக்குறாளா, சாப்பிட்றியா, டிஃபனா, அன்னைக்கு சமையல் என்ன, ராத்திரிக்கு என்னென்ன எல்லாத்தையும் சாப்பிடு, எல்லாம் பண்ணு. அதெல்லாம் நான் மட்டும் நீ ஒரு நோட்டில் எழுதினுடும். நீ கார்த்தால உப்புமா கொடுத்தா அதுக்கு தொட்டுக்க தேங்காய் சட்னி இருந்தது, இது மாதிரி என்னென்ன பண்ணுறாலோ ஐட்டம் எல்லாத்தையும் எழுதிண்டே வா அப்படின்னு. அவரும் பாவம் வெகுளி, ஏதோ பெரியவா சொல்கிறாளேன்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். 4-5 நாள் கழித்து அவர் வந்தார். இந்த நோட்டை வாங்கி வச்சுனுட்டா, பெரியவா பார்த்தா விட்டா, நீ போயிட்டு வாந்தன அப்படின்னு விட்டா. அப்புறம் 5-6 நாள் கழித்து அந்த நீலகண்டையர் அவர் சம்சாரெல்லாம் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. வந்தோடனே பெரியவா அந்த அம்மாட்ட கேட்டா, அம்மா நீ பாலக்காடோ உனக்கு அப்படின்னா. அந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம், நம்ம எந்த ஊர்னு பெரியவாளுக்கு திரும்பியே திடீர்னு கேட்குறேன் அப்படின்னு. இல்லையே அப்படின்னு. இல்லை சமையலில் தனம் தேங்காய் சேர்த்து சமைச்சிருக்கியே அதனால கேட்டேன் அப்படின்னு. அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே மண்டையை குடையிறது. நாம் தனம் வீட்டில் சமையலில் தேங்காய் சேர்க்குறோன்னு பெரியவாளுக்கு எப்படி தெரியும்? நம்ம வீட்டில் வந்து சாப்பிடல, நம்மளும் சமையலை சொல்லலை, எப்படி கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு அந்த மாதிரி யோஜனை பண்ணுறது. நான் ஒரு குழந்தைய அனுப்பிச்சிருந்தேனே, அவனை ரொம்ப நன்னா கவனிச்சுட்டேன், நன்னா வகையாக பண்ணி போட்டேன்னு அவன் சொன்னான் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு இந்த அம்மாவுக்கு ஞாபகம் வந்து, ஓ விஷு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து இருந்தார், நம்ம எல்லாம் பண்ணி போட்டோம், அவர் வந்து சொல்லியிருப்பார், பெரியவா கேட்டிருப்பா சொல்லியிருப்பா, அதை வச்சுன்னு பெரியவா சொல்கிறாள் அப்படின்னு. உடனே நம்மனா அந்த நோட்டை எடுத்துன்னு வாங்க. நோட்டை எடுத்துன்னு வந்தால் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு என்னென்ன பண்ணியா அப்படின்னு டான்டான்னு பிடிச்சிடுறா. இதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சுது, இந்த பையன் வந்து சாப்பிட்டதோடு இல்லை, நோட்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்து பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்துருக்கான்னு. இப்போ நமக்கு இது மாதிரிலாம் பண்ணால் கொஞ்சம் பயம் வேறு வந்துடும் இல்லையோ, இதில் ஏதாவது தப்பு தண்டா இருந்துன்னாக்க பெரியவா இப்போ அதுக்கு ஏதானு சொல்ல போகிறாளோன்னு. அவளுக்கு எதுக்காக பெரியவா நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு 4-5 நாள் இருக்க சொல்லி அவனுக்கு எல்லாம் பண்ணி போட சொல்லிட்டு அதை ரெஜிஸ்டரில் எழுதின்னு வர சொல்லி பெரியவா இப்போ என்கொயர் பண்ணுறா அப்படின்னா,
நமக்கு தான் பயமா இருக்கு. பெரியவா ரொம்ப சர்வசாதாரணமா சொல்றா, இப்படி பேசிட்டு இல்ல இல்ல எதுக்காக அவன் நினைச்சு இதெல்லாம் பார்த்துன்னு எழுதுன்னு வர சொன்னேன்னா, நீ உன் ஆண்டையெல்லாம் ரொம்ப மடத்துக்கு பிரியமா இருக்கேள், ரொம்ப கைங்கரியம் பண்றேள், எல்லாம் ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட இருக்கேள், நிறைய கைங்கரியம் பண்றேள். அப்படி இருக்கிற நீங்க வீட்டுல ஏதாவது வெங்காயம் சாப்பிட்றியான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதனாலதான் நான் அவனை அடிச்சு பார்த்துன்னு வர சொன்னேன். பார்த்தேன், அந்த ஒரு வாரத்துல நீ ஒரு நாள் கூட வெங்காயம் போட்டு ஒன்றும் சமைக்கல அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், சங்கோஜமா வேற போயிடுத்து, சந்தோஷம் வேற. பெரியவா நமக்கு இப்படி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாளே அப்படின்னு. அது எதை காமிக்கிறது அப்படின்னு அந்த அம்மா அப்புறம் சொல்லி சொல்லி ஆச்சரியப்படுறா. இப்போ நாம் வீட்டில் வெங்காயம் சாப்பிட்டா என்ன, சாப்பிடல என்னான்னு, எதை சாப்பிட்டா என்ன, எதை சாப்பிடல என்னான்னு, இப்படி ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வீட்டை பற்றியும் பெரியவா என்ன கவலைப்பட்டுருக்கா. ஏதோ வாங்கியோ காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தா மடத்தில் இருந்தா ஏதோ தர்பார் பண்ணின்னு தானே இல்லாத ஒவ்வொரு குடும்பத்தை பற்றியும் ஒவ்வொரு மனுஷாலை பற்றியும் ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் என்ன கவலையோடு இருந்து அவளுக்கு எப்பொழுதும் நல்ல குணத்தோடு இருக்கணும், நல்லவாளாக இருக்கணும், நல்லவாக்க என்ன ஒரு அக்கறையோடு பெரியவா நடந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத தான் காமிக்கிறது. இப்படி மனுஷாளுக்கு ஹிதத்தை பார்க்குறவா இன்னும் பசுமாட்டுக்கு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவ எல்லா சமஸ்த ஜீவன்களுக்கும் இப்படி இதே மாதிரி ஹிதத்தை தானே எதிர்பார்த்துருந்தா. அதுதான் தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவம் அப்படிங்கிறது. அப்படி இருக்கிற அந்த பசுமாட்டுக்கு நாம இன்னும் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொன்னா, அவுத்திக்கீரை வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. அவுத்திக்கீரை கட்டு வாங்கி போற போக்கில் கொடுத்துட்டு போகலாம். ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை, கொடுத்தா எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த பசுமாட்டுக்கு பண்றது அவ்வளவு பெரிய புண்ணியம். பெரியவாளுக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனியில இருந்த பக்தாள்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு பிக்ஷாவந்தனம் பண்றா. அந்த பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு நிறைய பிரமாதமா சாமான்லாம் கொண்டு வந்திருக்கா. பெரியவா மடத்துல இருக்கா, மடத்துல ஒரு பின்னால ஒரு பெரிய ஹால், அந்த ஹாலில் நடுப்புற பெரியவா உட்கார்ந்துட்டா. ஏன் இங்க உட்கார்ந்தா, அந்த பிக்ஷாவந்தனக்கார அந்த ஹால் முழுக்கலும் சாமானை கொண்டு ஒப்பியிருக்கா பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு. அதில் எல்லாம் இருக்கு, மளிகை சாமான்லாம் இருக்கு, இன்னும் கரிகாலாம் இருக்கு, பழங்கள் இருக்கு, எல்லாம் சாமானும் இருக்கு. அதை எல்லாத்தையும் இந்த ஹாலில் கொண்டு வச்சா அதை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக பெரியவா வந்தவா அப்படியே உட்கார்ந்துட்டா. உட்காந்துன்னு என்ன பண்ணா, அந்த கரிகால சாக்கில் கோணியில் இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாத்தையும் அவுத்து கீழே கொட்டும் அப்படின்னா. எல்லா கரிகாயும் கொட்டப்பட்டது. நல்ல பிரமாதமாக பழங்கள்லாம் வேணும், அதெல்லாமே எல்லாத்தையும் இந்த பேக்கெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் கீழே போடுங்கன்னா எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணா, மாட்டு கொட்டாயில் போய் எல்லா மாடு கண்ணெல்லாம் அவுத்துன்னு இங்கே கொண்டு வா அப்படின்னு வந்தால், மாட்டு கொட்டாயில் இருக்கிற பசுமாடு கண்ணெல்லாம் வந்துடுத்து. வந்தால் பெரியவா கையை காமிச்சா, இந்த பசுமாடு கண்ணெல்லாம் என்ன பண்ணும், வந்ததோ இல்லையோ, இங்கே பழம் இருக்குது பார்த்தா, வாழைப்பழம் இருக்குது, அது இருக்குது, இது இருக்குது, கீரைக்கட்டு இருக்குது, அந்த சாமான் இருக்குது, இந்த கறியா இருக்குது, எல்லாத்தையும் அந்த மாடெல்லாம் மேய ஆரம்பிச்சு கொடுத்தோம். பெரியவா நடுப்புற உட்காந்துட்டு இருக்கா, பயமா இருக்கு எல்லாருக்கும். இது மாடெல்லாம் இப்படி திரும்பி அப்படி திரும்பி ஏதாவது பெரியவாளை காலால் வச்சிருமோ கையால் வச்சிருமோன்னு. ஆனால் அது பாட்டுக்கு பெரியவா அசையாத உட்காந்துட்டு இருக்கா. எல்லா மாடும் அந்த சாமான்லாம் என்னென்னலாம் சாப்பிடலாமோ எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுது, திருப்தியா நிற்கிறது. இதை பார்த்துட்டு பரம சந்தோஷமா ஆனந்தமா இருந்தா பெரியவா. இதை பார்க்குற அந்த பிக்ஷாவந்தனக்காரர்களுக்கெல்லாம் பரம ஆனந்தமா இருந்தது. ஆகுதிங்கிறோம், நமக்கு சாஸ்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதே ஒரு யஜ்யமாக தான் சொல்லியிருக்கு, சமைக்கிறதே யஜ்யமாக சொல்லியிருக்கு. பாக யஜ்யம் அப்படிங்கிறது, சமைக்கிறது யஜ்யம். யாகம் யஜ்யம் அப்படின்னா ஏதோ மந்திரத்தை சொல்லி இப்படி முன்னாலே நெருப்பு புட்டு அதில் நெய்யை ஊற்றுறது அதுதான் அப்படின்னு இல்லை. எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு பண்ணுற காரியங்கள் எல்லாமே யஜ்யம்னு சொல்கிறது தான் இந்த மதத்தோட சிறப்பு. சமைக்கிறத பாக யஜ்யம்ங்கிறது, சாப்பிட்றத ஒரு பெரிய யஜ்யம்ங்கிறது. அதனால தான் இந்த சாப்பிட்றதுல அவ்வளவு நியமமா இருக்கு. யஜ்யம் யஜ்யம்னு சொல்லிட்டா கண்டதை சமைப்புமா, கண்டதை சாப்பிடுவோமா, கண்ட வேளையில சமைப்புமா, கண்ட வேளையில சாப்பிடுவோமா, எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரமுறைக்கு வந்துடும் இல்லையோ, ஒரு கட்டுப்பாடு வந்துடும். அதுக்காக தானே எல்லாத்தையும் ஒரு ஆராதனையா ஒரு யஜ்யமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை போலதான் இங்க எந்த ஜீவராசிகளுக்கு பண்ணினாலும் பெரியவா தனக்கு பண்ணினதாவே தான் ஏத்துக்கிறதா கீதையில சொன்னது இப்படி சர்வ சகஜமா சாதாரணமா சொல்ற. அப்படி பசுமாட்டுக்கு அந்த கோசம்ரட்சணத்துல அவளுக்கு பரம குறியா இருந்தா. தனக்கு பிக்ஷாவந்தனம் பண்ண வர வாழலாமும் அங்கே மடத்தில் உள்ள பசுமாட்டுக்கெல்லாமும் செய்யணும், அதுக்கு தீனியெல்லாம் வாங்கி போடணும், யானை இருந்துன்னா யானைக்கு அது தீனியெல்லாம் போடணும், இன்னும் என்னென்ன இருக்கோ கால்நடைகள் அத்தனைக்கும் எல்லாம் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணுறணும் சட்டமாகவே பெரியவா வச்சா. அப்படி பரம பவித்திரமானது அந்த பசுமாடு. அந்த கோ சம்பந்தம் பட்டுவிட்டாலே எந்த தோஷம் இருந்தாலும் போயிடும். பெரியவா தன்னோட இடத்துல தரிசனம் கொடுத்துட்டுருக்கா. ஒரு பக்தர் வந்தார் தரிசனத்துக்கு. அவர் அமெரிக்காவில் இருக்கிற, அவங்க உத்தியோக நிமித்தமாக அங்கே இருக்கிறவர். ஆனால் பரம பக்தி பெரியவாள்கிட்ட
இங்கே வந்தோடனே இந்தியாவுக்கு வந்தோடனே முதல்ல பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் ஆகாரம் பண்ணுறதுங்கிற அளவுக்கு அவர் ரொம்ப தீவிரமாக இருப்பார். ஊரை விட்டு கிளம்பினார்னா அமெரிக்காலேருந்து அங்கே சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புறது தான். இந்தியாவுக்கு வந்தோடனே முதல்ல தன்னோட உறவுகார அப்படின்னு வீடு வாசல்னு போகாத நேரு பெரியவா இருக்கிற கேம்புக்கு ஸ்நானம் பண்ணி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ஆகாரம் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு நியமம் வச்சிருந்தார். அப்படி ஒரு பக்தி அது மாதிரி வந்திருக்கார். அவர் வந்தோடனே தரிசனம் கொடுத்தோன்னே பெரியவா என்ன பண்ணா, போய் சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாலே கார்த்தாலே சொல்லிட்டா, இந்த மாதிரி சோ வருவர், நீ அவருக்கு சாப்பிடாதான் இருக்க, நீ அவருக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ண சமையல் அப்படின்லாம் சொல்லி பண்ணி வச்சுட்டா. அவர் போன சாப்பிட்டு வந்தார். வந்தோன்னு பெரியவா தங்கிட்ட கைங்கரியம் என்றவர்கிட்ட சொல்றா, இவன் என்கிட்ட ரொம்ப பக்தியா இருக்கான், ரொம்ப பிரியமா இருக்கான், எங்கேயோ கண்காணாத இருந்தா கூட என்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கான், அவன் கிளம்பி என்னை பார்க்காத சாப்பிடாம மாட்டேன்னு பட்னியோட என்னை தரிசனம் பண்றான், அப்பேற்பட்ட இவங்கையால ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கைங்கரியம், நான் என்ன இவங்கையால வாங்கி சாப்பிடலாம் நீ சொல்ல அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்லுவார், ஆப்பிள் வாங்கி சாப்பிடுங்கோ, மலைப்பழம் வாங்கி சாப்பிடுங்கோ, இல்லை ஏதாவது பாதாம் வாங்கி சாப்பிடுங்கோ, பிஸ்தா வாங்கி சாப்பிடுங்கோ சொல்லுவாரா? அவர் பிசாத இருந்தார். சொல்டா என்ன வாங்கி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு. அவர் ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. உடனே பெரியவாளே என்ன பண்ணா, சரி நானே சொல்கிறேன், அதை போய் வாங்கிட்டு வா, அவனை அழிச்சுன்னு போ, அவன் பணம் கொடுப்போம், நீ போய் இந்த கடையில் வாங்கிட்டு வான்னு. சரி என்னன்னு சொன்னால் பெரியவா சொல்கிறா, கடைக்கு போ, இத்தனை புண்ணாக்கு வாங்கிக்கோ, எள்ளு புண்ணாக்கு வாங்கிக்கோ, 2 கிலோவோ 4 கிலோவோ எள்ளு புண்ணாக்கு வாங்கிக்கோ, தையலில் வாங்கிக்கோ, வாங்கிட்டு வான்னு. அவர் பயந்து போயிட்டார். பெரியவா என்ன வாங்கி சாப்பிடலான்னா, கடைக்கு போய் எள்ளு புண்ணாக்கு வாங்கிட்டு வான்னா, எள்ளு புண்ணாக்கு பெரியவா சாப்பிட போகிறாளா? ஏன்னா பெரியவா அப்பப்போ பிட்சையில் மாற்றிகிட்டே இருப்பா. இனிமே நெல் பொறி இருந்தது, வாழைக்காமாவாச்சு, அதுவாச்சு இதுவாச்சு, அதனால என்ன வேணா பெரியவா மாற்றலாம், ஒன்றும் நம்ப முடியாது அவளை. அதனால இப்போ எள்ளு புண்ணாக்கு மாற போகிறாள பயம் வந்துடுத்து. ஐயோ எள்ளு புண்ணாக்கெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. நான் முதல்ல என்ன பண்ணலான்னு கேட்டேன், நீ ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. இப்போ நான் சொன்னோன்னு ஏன் தடை சொல்கிற? நான் சொன்னதுதான், போய் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு. சரி எள்ளு புண்ணாக்கு சாப்பிட்றதுக்கு என்ன இலையில போட்டுன்னு சாப்பிடணுமா? தையல் இலை வேற ஒரு கட்டு, வேற வழி இல்லை. அந்த அமெரிக்காக்காரர் அழிச்சுன்னு போனார். அவர் பணம் கொடுத்தார், இதை வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. பெரியவாள்கிட்ட வச்சோன்னு பெரியவா சிரிச்சுன்னே சொல்கிறாங்க, இப்போ இதை நான் சாப்பிட போகிறேன்னு நீங்களாம் பயந்து போயிட்டாளோ அப்படின்ட்டு. எனக்கு இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த அமெரிக்காவிலேருந்து வந்தவர்கிட்ட சொல்கிறா, இந்த எள்ளு புண்ணாக்கு எடுத்துக்கோ, இங்கே பக்கத்தில் மாட்டுக்கொட்டா இருக்குது, இந்த பசு மாட்டு கொண்டு உங்கையால் கொடு அப்படின்னு அந்த புண்ணாக்கு கொடுக்க சொன்னான். சரி இந்த இலக்கட்டை கொண்டு பெரியவாளோட டாய்லெட் கொட்டாயில் வை அப்படின்னா. பெரியவா சொல்கிறா, இவன் எப்போதும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான், அதனால எனக்கும் அவனையே நினச்சிக்கணும், இவன் ஞாபகப்படுத்துகிறாப்புல காலங்காலத்தில் ஏந்துனோன்னே இவனை நினச்சிக்கணும். அந்த கொட்டாயில் நம்ம ஏந்துனோன்னே நாம் டாய்லெட்டுக்கு போகிறோம், கொட்டாய்க்கு போகிறோம், அந்த கொட்டாய்க்கு பூமியில் நேராக போடப்படாது, விசர்ஜனம் பண்ணப்படாது, அதனால இலையை போட்டுன்னு பண்ணுற வழக்கம். அதுக்கு இலை வேணும், அதுக்கு தையல் இலை உபயோகப்படுத்துகிற வழக்கம். இந்த தையல் இலையை பார்க்குறதெல்லாம் இவன் ஞாபகம் வரும், காலங்காலத்தில் இவன் ஞாபகம் வந்துடும். அதே மாதிரி இந்த புண்ணாக்கை கொண்டு பசுமாட்டு கொடுக்குறான். இப்போ இந்த பசுமாடு இந்த புண்ணாக்கு தன்னுடுத்துனா, இந்த புண்ணாக்கு அது உள்ளுக்குள்ளே போய் பாலாக மாறி நாளைக்கு பால் கறக்கும், அந்த பாலை நான் எடுத்துப்பேன். இப்போ இவன் கொடுத்ததுனால பால் சுரந்து, இவன் கொடுத்த புண்ணாக்குனால பால் சுரந்து நான் பால் சாப்பிட்றேன், அதனால அவன் கொடுத்து சாப்பிட்றதா தானே ஆகும், அதுக்காக தான் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்னு. அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம். அவர் ஊருக்கு போயிட்டார், பெரியவா உத்தரவு கொடுத்தா போயிட்டார். ஏன் இப்படி அவர்கிட்டேருந்தே நேர தானே ஒரு பழத்தை எடுத்து வாங்கி சாப்பிட்ருக்கப்படாதோ? அவர் இனிமேல் புண்ணாக்க வாங்கி பசுமாட்டு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பால் சுரந்து கறந்து தான் சாப்பிடணுமன்னா, அதுதான் தர்மஸ்வரூபமான பெரியவாளோட அப்ரோச். பெரியவா சொல்றா, அவன் சொதர்மத்தை விட்டு எங்கேயோ விதேசத்தில் போய் சம்பாதிக்கிறான், என்கிட்ட பக்தி இருந்தா கூட அந்த வராதனால அந்த சம்பாத்தியத்தினால திரவிய சுத்தி எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அதை நான் நேருக்கு நேர் ஏத்துனேன்னா அது என்னோட ஆசிரமத்துக்கு தர்மம் இல்லை. எப்பேற்பட்ட தோஷமா இருந்தாலும் அது பசுமாடு சம்பந்தப்பட்டிருச்சுன்னா பரம பவித்திரமாயிடும். அதனால இவனோட காசுல நேர நான் தானே வாங்கினே தான் தோஷம் வரும். இந்த காசு மூலியமா புண்ணாக்கு வாங்கி இது பசுமாட்டுக்கு போயிட்டுனா, பசுமாட்டுக்குள்ள போயிட்டு வந்துடுத்துனா அது பவித்திரமாயிடுத்து அந்த பசும்பால், அதை நான் இப்போ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அந்த பசு சம்பந்தப்பட்டிருச்சுன்னா எவ்வளவு பவித்திரம் அப்படின்னு நமக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் இது மாதிரிலாம் நடக்க மாட்டேறா பெரியவா. அப்படி ஒவ்வொருத்தரோட அன்பையும் அங்கீகரிச்சு நாம் அந்த அன்பை அங்கீகரிக்கிறோங்கிறதுனால அதில் உள்ள தோஷங்கள்லாம் கண்டுக்காத இருக்கிறதும் கிடையாது. இந்த தோஷங்களையும் விளக்குவா, நம்மளோட அன்பையும் அங்கீகரிப்பா. இப்படி அங்கீகரிச்சா அருள் செய்யறதான் பெரியவாளோட விசேஷமான கிருபை அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிருபையை நாம் தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி
நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்புலம்பன். பூங்கமலத்து அயனொடுமான் அறியாத நெறியானே, பூங்கமலத்து அயனொடுமான் அறியாத நெறியானே, பொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, பொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, வெண்ணீராடி ஓங்கையில் சூழ் திருவாரூர், ஓங்கையில் சூழ் திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், ஓங்கையில் சூழ் திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், பூங்கழல்கள் அவையல்லாது எவ்வையாதும் புகழேனே. சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, படையானே பரஞ்சோதி பசுபதி மழவெள்ளை, கிடையானே விரி பொழில் சூ, விடையானே விரி பொழில் சூழ் பெருந்துரையாய் அடியேன் நான், உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. ாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும், உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும், குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தா, குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தாவுள் குறை கழற்கே, கற்றாவின் மனம் போல, கற்றாவின் மனம் போல கவிந்துருக வேண்டுவனே. திருச்சிற்றம்பலம். குலாப்பத்து. ஓடும் கவந்தியுமே உறவென்று இட்டு உள் கசிந்து, தேடும் பொருளும் சிவன் கழலே எனத் தெளிந்து, கூடும் உயிரும்
குமண்டையிடக் குனித்து அடியே ஆடும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே துடியேர் இடுகு இடை தூய்மொழியார் தோள்நசையால் செடியேறு தீமைகள் எத்தனையும் செய்திடினும் முடியேன் பிறவேன் எனை தனதாள் முயங்குவித்த அடியே குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. என்பு உள்வுருக்கி இருவினையை ஈடழித்து துன்பம் களைந்து துவங்கள் தூய்மை செய்து முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள்புகுந்த அன்பின் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. குறியும் நெறியும் குணமும் இலார் குழாங்கள் தமைப் பிரியும் மனத்தார் பிரிவறிய பெற்றியனை செறியும் கருத்தில் உறுத்து அமுதாம் சிவபதத்தை அறியும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை தூரும் பரிசு துரி சறுத்து தொண்டரெல்லாம் சேரும் வகையால் சிவன் கருணை தேன் பருகி யாரும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி வம்பு பழுத்து உடலம் மாண்டு இங்கன் போகாமே. நம்பும் என் சிந்தை நணுகு வண்ணம் நான் அணுகும் அம்பொன் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. மதிக்கும் திரளுடைய வல்லரக்கன் தோள் நெறிய மிதிக்கும் திருவடியன் தலைமேல் வீற்றிருப்ப
கதிக்கும் பசு பாசம் கதிக்கும் பசு பாசம் ஒன்றும் இலோம் எனக் கழித்திங்கு அதிர்க்கும் குலத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே ஆனா இடக்கும் கருமுருட்டு ஏனப்பின் கானகத்தே நடக்கும் திருவடி என் தலைமேல் நட்டமையால் கடக்கும் திரள் ஐவர் கண்டகருதம் வல் ஆட்டை அடக்கும் குலத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே பாழ் செய் விழாவிப் பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு கீழ் செய்தவத்தால் கிழீடு நேர்பட்டு தாழ் செய்ய தாமரை சைவனுக்கு என் புந்தலையால் ஆள் செய் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே நானும் கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இங்கு ஒழிக்கும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டு அன்றே இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
நிலமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.